ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ। ਕਿਹਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਪਿਡ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾਅਰਾ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। Today, Ontario released their highest number of daily COVID-19 cases ever. This week, Alberta saw their biggest cases ever, too. People on the East Coast are facing new cases and travel restrictions. And across the country, hundreds more families are grieving the loss of someone they loved. We're in some of the toughest days of this pandemic. Winter is coming. We're being driven indoors. We can't sit on patios and terraces like we used to. We're going to have to hold on tight. We're going to have to be there for each other by keeping our distances from each other. Avoid gatherings, follow local public health rules, and know that we're going to get through this winter. Vaccines are on the horizon. There's a light at the end of the tunnel. But we need to do what we can right now to make it through these coming months. Hier soir, j'ai tenu ma 22e réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour discuter des efforts communs que nous déployons. Pendant notre rencontre, on a parlé de notre réponse à la COVID-19 et notamment des mesures qu'on prend pour soutenir les entreprises et les gens qui font face à des fermetures ciblées, ainsi que du soutien aux communautés durement touchées et notre plan de vaccination. Je vais d'abord vous parler de notre réponse à la COVID-19. Notre gouvernement a déjà fourni plus de 25 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, notamment pour les aider à améliorer la ventilation dans les écoles et à se procurer de l'équipement de protection individuelle. We've shipped hundreds of millions of pieces of PPE, over 5.2 million rapid tests, with more to come, and invested over $25 billion to help the provinces and territories fight COVID-19. We expect that this support gets to people and communities, because that's who it's for, and that's where it makes a difference. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,53,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 11,799 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। There have been 353,097 cases of COVID-19 in Canada, including 11,799 deaths. Nationally, there are 60,375 active cases across the country. And over the past week, labs across Canada have tested an average of over 75,500 people daily, with 7.6% testing positive. The national average case count is now over 5,300 cases reported daily over the last 7 days. With continued rapid growth of the epidemic over many weeks in a growing number of health regions across Canada, the troubling rise in the number of people experiencing severe illness continues. Over the past week, there have been, on average, over 2,100 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including over 430 in critical care and 76 deaths reported each day. Large weekly increases in new infections are being reported in many jurisdictions, with the highest daily numbers being reported in provinces west of the Atlantic region. In particular,
sustained high case numbers in Quebec and Ontario, and rapid growth in cases in Alberta means these three provinces currently account for almost 75% of daily cases reported nationally. All jurisdictions are implementing a range of public health measures and urging their populations to do everything they can to limit contact with people outside of their household. Ultimately, the concern is the same everywhere. Continued spread of COVID-19 puts a strain on healthcare and essential services and threatens to overwhelm our capacity to respond. We are all in this together, and impacts will affect all our well-being, which is why we are being called upon to take action to reduce the spread of the virus. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ओंटारियो ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਫੰਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹੀਲੀਅਰ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ओंटारियो ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I want to again thank General Hillier for agreeing to oversee our vaccine task force. This task force will be responsible for the largest vaccine rollout in a generation, a massive logistical undertaking, the likes of which this province has never seen. Because as soon as these vaccines are available, we have to be ready. We need military precision. And General Hillier, he will bring the same expertise, the same disciplined leadership to this mission as he has to every other national and global engagement throughout his distinguished career. But my friends, make no mistake, this will be a monumental effort. When you look at a province the size of Ontario with as many variables as we're facing, without proper planning, without proper information, this could be a logistical nightmare. That's why, as we continue planning, we need certainty from the federal government. We need to know which kind of vaccines we'll be getting, because each vaccine will come with unique requirements and potential challenges. And we also need to know how many vaccines we'll receive each week. We need a clear line of sight into the timelines of the shipments. Without a clear understanding of how many vaccines we'll get, it's impossible to plan how many staff we need, how many trucks we need, how many freezers we need. My friends, the federal government is responsible for procurement of this vaccine. But as the provinces, we will be the ones distributing the vaccine across Ontario to our frontline partners to administrate it. So our role in this is critical. We are the last and most important link in this chain, and also the most complicated part of this rollout. ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਈਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। We are in a critical new phase in our efforts to stop the spread of COVID-19 with the recent news about the Pfizer, Moderna, and now the AstraZeneca vaccines. The COVID-19 vaccines represent a light at the end of the tunnel and a way out of the pandemic. As we continue to build on the work we've been doing to prepare for the largest logistical undertaking in the province's history, it is imperative that the federal government lay out its plan to allocate COVID-19 vaccines across the country. Our success, our country's success, to defeat COVID-19 is dependent on receiving this critical information so we can continue to properly prepare and ensure Ontario is ready to receive, store, and administer the vaccines in an ethical, timely, and effective manner as soon as it is available. The challenges are considerable. The COVID-19 vaccines require special handling and storage. The logistics will have to be well thought out and planned. And these plans will be dependent on the volume and timing for when Ontario will receive its allocations. And most importantly, it requires coordination and collaboration with our federal, provincial, and municipal partners, with our manufacturers and distributors,
and with our healthcare providers across the province, so that as soon as we get our vaccine doses, we can get them in people's arms as quickly and safely as possible. I know we can achieve this based on the dedication and effort I have seen to date in our province's pandemic response. And we're confident that General Hillier and the Minister's COVID-19 Vaccine Distribution Task Force are the right team to help us address the logistical challenges of this historic undertaking. This is a critical stage in our fight against COVID-19 that will require us to work together as a province and as a country. कोरोना वैक्सीन टास्क फोर्स ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। Well, I'm not the one that's going to make the decisions on what the targets are. There's guidance that's come from the federal government, of course, and this is the work of the elected leaders of Ontario who are doing that. Yeah, I do think it's right that the vulnerable get access to the vaccines first, and then those that are closest to potential COVID-19 sufferers and who could catch and then retransmit that disease should be right up there in that order of priority. I don't know if that'll start in January or not. I will wait to see when the vaccines arrive, but as I told the Premier this morning, our mission is clear. We want to have our task force ready, building on the incredible work of the people over this last weeks and months here that we got a chance to listen to and talk with and question and discuss things with yesterday and today, building on their incredible work to be ready for 31 December. If things arrive on 1 January, which obviously the Minister of Health and the Premier and the members of the government, and I'm sure the people of Ontario would love, we're going to be ready to ensure that we receive it, that we distribute it, that we handle it appropriately, that the medical professionals who are going to ensure that the vaccinations occur are ready and equipped, and that the public is aware of what's going on and ready for what their role is to play to get vaccinated and get protected, and that we can track it then from stem to stern, so to speak, as we're doing that. Our mandate is clear. We're going to be ready for 31 December. Well, let me just go back and answer the second question first and say we're a long ways towards the preparation. I listened yesterday and walked through, and we questioned closely, very intense discussions about what we've done on the logistics and preparation distribution side, what we've done there, what we're planning to do, and what we're thinking about planning and getting to do. We talked to the medical professionals about all the issues that they have. We've talked to the public communications folks on how we can ensure that the people of Ontario are educated, understand that we're transparent with them, and that they know what's going on and what their role is in it. And then we talked to the IT professionals to ensure that we can do the necessary tracking to make sure that we don't waste. ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LED ਟਰੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 3 ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਦ ਯਾਤਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੇਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 45 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਗੀਤਾ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਸ਼ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਓਲਡ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੇ OPP ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਸਿਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਲੀਨ ਗੋਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਗੋਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡਾਂ ਉਹ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਓ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਭਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਣਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਮ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਆ। ईरान के सर्वोच्च नेता ने देश के फौजी परमाणु प्रोग्राम नाल जुड़े एक विज्ञानी की हत्या लई जिम्मेवार लोगों को यकीनी सजा देने का सदा दिता है। ईरान ने इस हत्या लई इजराइल को जिम्मेवार ठहराया। इजराइल ने इस विषय पर अजे तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लैके तणाव दरमियान विज्ञानियों की हत्या के शक की सूई इजराइल से ही उड़ती रही है। मौसम से इस ढंग नाल हमला किया गया है, वह बड़ी सावधानी नाल योजना बना के फौजियों वालों घात लगा के किया गया हमला जापदा है। अमेरिका के नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडन कह चुके हैं कि उन्हां दा प्रशासन दुनिया दीयां होर ताकतां नाल तेहरान दे परमाणु करार ते वापस आ सकता है, जिस तो ट्रंप प्रशासन पिछे हट गया सी। श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब सिडनी के पार्लीमेंट हाउस में मनाया गया। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। NSW ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ AISCS ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ NSW ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਡਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਿਡਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके अमर सिंह खालसा ने समूची सिख संगत नूं श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पुरब बधाई दिंदे किहा कि समूची सिख संगत नूं पहली पातशाही जी के प्रकाश पुरब दीआं मुबारकां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ NSW ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। NSW ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਬਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮੈਟ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਬਿਊਰੋ ਮੁਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਮਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਸਟਬਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੈਟ ਡੇਵਿਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਬੰਸਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਿਗਲਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ $3,300 ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਟ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੋਰਾ ਕਰਨ, ਨਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੈਟਰਿਕ ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ ਡੇਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।